नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री गायत्री विद्या संकुल परीक्षा समिति थराद प्रथम परीक्षा 2023 धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान कुल गुण 50 समय 2 तारीख 27/10/2023। तो मित्रों आज आपणे धोरण 9 प्रथम वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान पेपर संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। तो विडियोना अंत सुधी विडियो साथे जोड़ाई रहेजो। मित्रों विभाग ए है नीचे आपेला 1 થી 10 प्रश्नों माग्या मुजब जवाब आपो। प्रत्येकनो 1 गुण है और टोटल 10 गुणना है। नीचे आपेल विकल्पों में योग्य विकल्प पसंद कर जवाब लखवानो है। मित्रों पहलो प्रश्न है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल तरीके खाली जग्या आव्यो तेनो जवाब आवशे मित्रों वॉरेन हेस्टिंग। चलो मित्रों एना पछी बीजो जोईए खाली जग्या ने बंधारणनो आत्मा कहे छे तो आमुख ने बंधारणनो आत्मा कहे छे। एना पछी मित्रों नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। 15 ऑगस्ट 1947 भारतनो प्रजासत्ताक दिन छे तो ए मित्रों खोटुं आवे छे, कारण के 26मी जान्युआरी ए आपणो प्रजासत्ताक दिन छे। 15मी ऑगस्ट ने स्वातंत्र्य दिन तरीके ओळखवामां आवे छे। चलो मित्रों 4 नंबर है भारतनो दक्षिणतम छेड़ो इंदिरा पॉइंट है तो आ मित्रों खरुं आवशे। एना पछी मित्रों नीचे आपेल प्रश्नों एक वाक्य में जवाब आपो। भारतनी मध्यमांथी कयो वृत्त प्रसार थाय छे तेनो जवाब आवशे मित्रों कर्क-वृत्त। एना पछी 6 नंबर है भारत में नागरिकना मताधिकार माटे केटला वर्षनी उमर नक्की करवामां आवी छे तो 18 वर्षनी उमर। चलो मित्रों एना पछी आगळ जोईए जोड़का जोड़वाना छे। संसदनुं उपલું गृह तो ये राज्यसभा अथवा विधान परिषद पण कहेवामां आवे छे। संसदनुं નીચલું गृह ए लोकसभा तरीके ओळखाय छे। एना पछी मित्रों नीचे आपेल विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी अने जवाब लखवानो छे। भारतना इतिहासमां मैसूरना वाघ तरीके कोण ओळखाय छे तो मित्रों टीपू सुल्तान मैसूरना वाघ तरीके ओळखाय छे। एना पछी मित्रों 10 नंबरनो प्रश्न है विश्वનું सर्वोच्च शिखर कयुं छे तो माउंट एवरेस्ट विश्वનું सर्वोच्च शिखर है। एना पछी मित्रों विभाग बी है तो अहींया आपणे विभाग बी है एना 11 थी करी अने 18 प्रश्नोना जवाब है ये मित्रों आपणे अहींया एना सोल्यूशन साथे आपेला छे। तो चालो अहींया आपणे प्रश्न जोई लेवा अने एना जे गाइडना पेज नंबर परथी प्रश्नों है ये अहींया जवाबो आपेला छे तो आपणे एना जवाबो जोईए। तो चलो मित्रों बीनो 11मो प्रश्न है कि यूरोपियन प्रजा ने भारत आववानो जलमार्ग शोधवानी फरज साथी पड़ी विधान समजावो अथवा साथी पड़ी हती। तो आपणे मित्रों जोईए कि प्राचीन कालथी पश्चिमना देशों अने भारत वच्चे मोटा पाया पर वेपार धंधो चालतो हतो। ए समय यूरोपना बजारोमां भारतना मरी मसाला, तेजाना, मलमल, रेशमी कापड़, गળી तेमज अन्य किंमती चीजवस्तुओनी भारे मांग रहती। पश्चिम और पूर्वना देशों वच्चेनो वेपार ईरानी अखात और राता समुद्રના जलमार्गो તેમજ मध्य एशियाना जमीन मार्गे चालतो। आ मार्ग में तुर्कस्तान में आवेलो कॉन्स्टेंटिनोपल ए वेपारનું मुख्य मथक हतुं। ईस्वीसन 1453 में तुर्क मुस्लिमोए आ कॉन्स्टेंटिनोपल जीती लीधुं। परिणामे यूरोपना देशों ने भारत वच्चेना वेपारનો मार्ग बंध थयो। यूरोपियन प्रजाने भारतना मरी मसाला वगर चाले तेम न हतुं, तेथी तेमने भारत आवવાનો नवो जलमार्ग शोधवानी फरज पड़ी हती। चालो मित्रों एना पछी आपणे प्रश्न नंबर 2 जोईए कि बीना 12मो प्रश्न है एनो पहलो प्रश्न है साम्राज्यवाद। शब्दों समझावाना है मित्रों, पारिभाषिक शब्दों। तेनो पहलो है साम्राज्यवाद तो राजकीय, आर्थिक और लश्करी दृष्टिए विकास पामेलो देश कोई अल्प विकसित देश पर पोतानुं राजकीय आधिपत्य जमावे तेने साम्राज्यवाद कहेवाय। साम्राज्यवादी देश विस्तारवादी नीति अपनावे छे अने बीजा देशों ने प्राधीन बनावी तेमनुं शोषण करे छे अने ते समृद्ध बने छे। ते प्रजाने गुलाम बनावी तेनी संस्कृतिनो विकास रूंधे छे, तेमनी पर पोतानी संस्कृतिनो प्रभाव जमावे छे। एना पछी मित्रों जोईए अफीण विग्रहो। ए पण 12मानो बीजो प्रश्न है। कोईपण 2 पारिभाषिक शब्दों समझावाना हता मित्रों, एनी अंदर बीजो प्रश्न है अफीण विग्रहो। तो इंग्लेंडे चीन में शुरू करेला अफीणना वेपारने कारणे इंग्लेंड और चीन वच्चे युद्धो थया। ए युद्धो इतिहास में अफीण विग्रहो तरीके जाणीता है। तेमां चीननो पराजय थयो। परिणामे इंग्लेंडनी सत्तानो चीन में वधारो थयो। एना पछी मित्रों क्वेश्चन नंबर आपणो 13 जोईए।
બીનો 13મો પ્રશ્ન છે, તફાવત આપો હિમાલયની નદીઓ અને દ્વિકલ્પીય નદીઓ. તો એનો આપણને તફાવત જોઈશું. તો હિમાલયની નદીઓના બેસિન મોટા છે, તો દ્વિકલ્પીય નદીઓના બેસિન નાના છે. હિમાલયની નદીઓ, આ નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન ઊંચા હોવાથી તે પર્વતાવસ્થામાં વેગથી વહે છે. તેમણે પર્વતમાં પુષ્કળ ઘસારો કરી ઊંડી ખીણો અને કોતરો બનાવ્યા છે. તે ઊંડી ખીણોમાં થઈને વહે છે. આ નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન પ્રમાણમાં નીચા હોવાથી તેનો વેગ ઓછો હોય છે. તેના દ્વારા થતો ઘસારો ઓછો હોવાથી તે છીછરી ખીણોમાં થઈને વહે છે. આ નદીઓ બારમાસી છે. તેમાં ચોમાસામાં વરસાદથી અને ઉનાળામાં હિમાલયના બરફોનો પીંગળવાથી પાણી આવ્યા કરે છે. તો આમાંની મોટાભાગની નદીઓ હંગામી છે. તેમાં માત્ર વરસાદનું પાણી આવે છે. તેથી મોટી નદીઓમાં પણ ઉનાળામાં પાણી ઓછું થઈ જાય છે. ચોથો નંબર જોઈએ, તે પર્વતોમાં તીવ્ર ઘસારો કરી રેતી અને કાંપ મેદાનોમાં ઘસડી લાવે છે. જ્યાં નિક્ષેપણ ક્રિયાથી પૂરના મેદાનો તટસ્થ બંધ વગેરે રચાય છે. તે ઓછો ઘસારો કરતી હોવાથી તેના પાણીમાં રેતી અને કાંપનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. આથી નિક્ષેપણ બહુ ઓછું થાય છે. પાંચમો જોઈએ, મેદાન પ્રદેશમાં તેના તળમાં થતા નિક્ષેપણથી પ્રવાહમાં ઘણું વિસર્પણ થયા કરે છે. નક્કર ખડકવાળું તળ, ઓછું પાણી અને પ્રવાહમાં નિક્ષેપણના અભાવે પ્રવાહનું કોઈ નોંધપાત્ર વિસર્જન થતું નથી. ચાલો મિત્રો, એના પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર 14 જોઈએ. બીનો પ્રશ્ન નંબર 14, 22 જાન્યુઆરી 1905ના દિવસને રશિયાનો લોહિયાળ રવિવાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાવો. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ કે 22 જાન્યુઆરી 1905ના રવિવારના દિવસે ફાધર ગેપોન નામના એક પાદરીના નેતૃત્વ નીચે એક વિશાળ લોકોનું સરઘસ ઝાર નિકોલસ બીજાને આવેદનપત્ર આપવા તેના મહેલે ગયું. બધા લોકો નિશસ્ત્ર હતા. આ લોકો પર ઝારે લશ્કર દ્વારા ગોળીબાર કરાવી હજારો નિર્દોષ લોકોને મારી નાખ્યા અને હજારોને ઘાયલ કર્યા. સેન્ટ પીટર્સબર્ગના ઝારના મહેલ આગળનો બરફ લોહીથી લાલ થઈ ગયો. આથી 22 જાન્યુઆરી 1905ના દિવસને રશિયાનો લોહિયાળ રવિવાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો મિત્રો, એના પછી 15મો પ્રશ્ન જોઈએ. ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કરનાર ક્રાંતિવીરોના નામ જણાવો. તો ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કરનાર ક્રાંતિવીરોના નામ વાસુદેવ બળવંત ફડકે, દામોદર ચાફેકર અને બાલકૃષ્ણ ચાફેકર, વીર સાવરકર, બદ્રીનાથ ઘોષ, ખુદીરામ બોઝ, પ્રફુલ્લ ચાકી, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાક ઉલ્લા, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સરદાર ભગતસિંહ, શિવરામ રાજગુરુ, સુખદેવ થાપર, બુટ્ટુકેશ્વર દત્ત અને રોશનસિંહ વગેરે એ ક્રાંતિકારીઓ છે. એના પછી મિત્રો 16 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. બીનો 16 નંબરનો પ્રશ્ન, ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. તો ભારતમાં ધર્મ, જાતિ કે પંથના ભેદભાવ વિના બધા નાગરિકોને સમાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. ભારતના બધા નાગરિકોને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો મૂળભૂત હક આપવામાં આવ્યો છે. ભારત સરકાર કોઈ પંથ કે ધર્મને વરેલી નથી. રાજ્ય બધા ધર્મોને સમાન ગણે છે. રાજ્યની નજરમાં ધર્મને કારણે કોઈ ઊંચું કે નીચું નથી. દરેકને પોતપોતાની પસંદગીનો ધર્મ પાળવાની છૂટ છે. ભારત સરકાર ધાર્મિક બાબતોમાં નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ છે. ભારતના બંધારણમાં સર્વધર્મ સમદૃષ્ટિ અને સર્વધર્મ સમભાવનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. આથી કહી શકાય કે ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. ચાલો એના પછી મિત્રો 16 નંબરનો બીનો 16 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. અથવામાં પ્રશ્ન છે, બાળ મજૂરી સજાપાત્ર ગુનો છે. સમજાવો. તો શોષણ વિરોધી હકથી દરેક નાગરિકને શોષણ વિરુદ્ધ રક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. આ હક દ્વારા બાળ મજૂરી પર કાયદાથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ હક મુજબ 14 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકોને જોખમ ભરેલા સ્થળોએ નોકરીમાં રાખવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. આથી બાળ મજૂરી સજાપાત્ર ગુનો ગણાય છે. ચાલો મિત્રો, એના પછી બીનો 17મો નંબરનો પ્રશ્ન છે. એ પ્રશ્ન છે, સુએજ નહેર શરૂ થવાથી ભારતને કયો લાભ થયો છે? તો એનો જવાબ જોઈએ મિત્રો. રાતા સમુદ્ર અને ભૂમધ્ય સમુદ્રને જોડતી સુએજ નહેર ઈસવીસન 1869માં શરૂ થવાથી ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનું અંતર આશરે 7000 કિમી જેટલું ઓછું થયું છે. તેથી જળમાર્ગે યુરોપ, USA અને કેનેડા સાથે વેપાર કરવામાં સમયની ઘણી બચત થઈ છે. આ દેશો સાથે વિદેશ વેપારમાં ખૂબ લાભ પ્રાપ્ત થયો છે.
એના પછી મિત્રો બીનો આપણે 18 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ। જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો। તો જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો, જળ પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે બનાવેલા નિયમોનું કડકપણે પાલન કરાવવું જોઈએ। રાષ્ટ્રીય નદી સંરક્ષણ યોજના NRCP નેશનલ રિવર NRCP દ્વારા જળ શુદ્ધિકરણ માટે બનાવેલા કાર્યક્રમોનો અમલ કરવો। ઔદ્યોગિક એકમો પોતાનું દૂષિત પાણી નદીઓમાં ન ઠાલવે તે માટેના કડક કાયદા બનાવવા। ઉદ્યોગો દૂષિત પાણીને નદીઓમાં છોડતા પહેલાં તેની પર જરૂરી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કરે, જેથી રાસાયણિક જળમાં રહેલા હાનિકારક તત્વો નાબૂદ થાય। દૂષિત પાણીને શુદ્ધ કર્યા પછી જ તેનો નદીઓમાં નિકાલ કરી શકાય તેવી સરકારી કાયદા બનાવવા અને તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરાવવો જોઈએ। બધા નાગરિકોએ નદીનું પાણી ચોખ્ખું રહે તે માટે ઘરનો કચરો નદીના પાણીમાં ન ભળે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ। હવે મિત્રો આપણે વિભાગ C છે એ જોઈએ। ચાલો મિત્રો આપણે અહીંયા Cના પ્રશ્નો તમને આપેલા છે, એ પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ। 19 થી 22 પ્રશ્નો એ વિભાગ Cમાં આપેલા છે, કુલ 12 ગુણ છે। તો ચાલો આપણે એનું સોલ્યુશન જોઈશું। ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ કે પ્લાસીના યુદ્ધની ટૂંકમાં માહિતી આપો, અથવા પ્લાસીનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું, શા માટે આ યુદ્ધનું શું પરિણામ આવ્યું। તો મિત્રો પ્લાસીનું યુદ્ધ ઈસવીસન 1757માં બંગાળના નવાબ સિરાજ ઉદ દૌલા અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયું। ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ પોતાના રક્ષણના બહાના હેઠળ પોતાના વેપારી મથક ફોર્ટ વિલિયમ કોલકાતાની કિલ્લેબંધી કરવા માંડી। સિરાજ ઉદ દૌલા અંગ્રેજોની ખટપટોથી વાકેફ હતો, આથી તેણે તે કિલ્લેબંધી તોડી નાખી। આ સમાચાર મળતા ચેન્નઈના ગવર્નરે બંગાળના અંગ્રેજોને મદદ કરવા રોબર્ટ ક્લાઇવને નાનકડું લશ્કર લઈને મોકલ્યો। અંગ્રેજો એના પછી મિત્રો જોઈએ Cનો 20 નંબરનો પ્રશ્ન છે, એનો પહેલો છે ઠંડુ યુદ્ધ। આ પારિભાષિક શબ્દો છે, એ પારિભાષિક શબ્દોની સંકલ્પના આપણે સ્પષ્ટ કરવાની છે। તો એ ઠંડુ યુદ્ધ જોઈએ। દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી વિશ્વના રાજકારણમાં લોકશાહી દેશ અમેરિકા તરફી અને સામ્યવાદી દેશ રશિયા તરફી બે પરસ્પર વિરોધી વિચારસરણીવાળા સત્તા જૂથો રચાયા। આ બંને સત્તા જૂથોએ એકબીજાના મતના ખંડન માટે તેમજ પોતાના મતના સમર્થન માટે વાણી અને વિચારના યુદ્ધો કરી શસ્ત્ર વગરની તંગ રાજકીય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું, જે ઠંડા યુદ્ધ તરીકે ઓળખાય છે, કોલ્ડ વોર તરીકે ઓળખાય છે। અને Cના 20નો બીજો છે માનવ અધિકાર, માનવ હક કોને કહેવામાં આવે? તો આપણે જોઈએ માનવ અધિકાર કે હક એટલે વ્યક્તિના અસ્તિત્વ અને તેના વ્યક્તિત્વનો સર્વાંગી વિકાસ સાધવામાં મદદરૂપ બની શકે એવા આવશ્યક સામાજિક પરિસ્થિતિઓ જે અધિકાર માનવીના વિકાસ માટે અનિવાર્ય છે તેને માનવ અધિકાર અથવા હક કહે છે। એના પછી મિત્રો 20નો ત્રીજો જોઈએ પારિભાષિક શબ્દ Cનો 20મો પ્રશ્ન છે, એનો ત્રીજો દ્વિકલ્પ અથવા દ્વિકલ્પીય એટલે શું? તો જેની 3 બાજુએ સમુદ્ર કે પાણીનો વિશાળ જથ્થો હોય એવો ભૂખંડ દ્વીપકલ્પ કહેવાય છે। દાખલા તરીકે દક્ષિણ ભારતનો દ્વિકલ્પ, સૌરાષ્ટ્રનો દ્વિકલ્પ, મલયાનો દ્વિકલ્પ। એના પછી મિત્રો Cનો 21 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ। અથવામાં છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી, અથવા સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સ્થાપના ન કરવામાં આવી હોત તો શું થાત? આવો પ્રશ્ન છે મિત્રો। તો આપણે જોઈએ કે વિશ્વમાં શાંતિ અને સલામતી જાળવવા, આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નોને ચર્ચા, વાટાઘાટો કે લવાદાથી ઉકેલી યુદ્ધ અટકાવવા, વિશ્વના દેશોનો આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ સાધવા, શસ્ત્રોના ઉત્પાદન પર નિયંત્રણ રાખવા, આંતરરાષ્ટ્રીય બંધુત્વ, સહકાર અને સમજણ વિકસાવવા અને માનવ હકોનું રક્ષણ કરવા માટે વગેરે ઊંચા આદર્શો અને ભાવનાઓને સાકાર કરવા દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવી। જો એ કદાચ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની સ્થાપના કરવામાં ના આવી હોત તો કદાચ એના પછીનું વિશ્વયુદ્ધ પણ ફાટી નીકળોત। ચાલો મિત્રો હવે નેક્સ્ટ આપણે વિભાગ નંબર, તો અહીંયા મિત્રો આપણે વિભાગ Dના પ્રશ્નો જોઈ લઈશું। જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડ વિશે નોંધ લખો, અથવા કંપની શાસનની ભારત પર થયેલી સામાજિક અસરો વર્ણવો, અથવા 24 નંબરનો પ્રશ્ન છે ભારતની જમીનના પ્રકારો જણાવી દરેકની ટૂંકમાં માહિતી આપો, અથવા 25 નંબર છે નાગરિકોની મૂળભૂત ફરજો વિશે માહિતી આપો। પ્રત્યેકના 4 ગુણ છે, ટોટલ 3 પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે। ચાલો મિત્રો એનું આપણે સોલ્યુશન હવે જોઈશું। ચાલો મિત્રો આપણે વિભાગ Dનો 23 નંબરનો પ્રશ્ન જોશું, જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ। તો આપણે એનો ઉત્તર જોઈશું કે બ્રિટિશ સરકારના દમનનો તેમજ લોકપ્રિય નેતાઓ ડૉક્ટર સત્યપાલ અને ડૉક્ટર કિચલુની ધરપકડનો વિરોધ કરવા
13 એપ્રિલ 1919ના રોજ વૈશાખી પૂર્ણિમાના દિવસે અમૃતસરના જલિયાવાલા બાગમાં એક જંગી સભા ભરાઈ. બાગને ફરતે 1.5 મીટર જેટલી ઊંચી દિવાલ હતી. બાગની વચ્ચે અવાવરૂ કૂવો હતો. બાગમાં જવા આવવા માટે ફક્ત એક જ સાંકડો રસ્તો હતો. સભા ચાલતી હતી ત્યારે અમૃતસરનો પોલીસ વડો જનરલ ડાયર લશ્કરની ટુકડી સાથે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે લોકોને વિખરાઈ જવાની ચેતવણી આપ્યા વિના ઓચિંતો જ ગોળીબાર કરવા સૈનિકોને હુકમ આપ્યો. અને મિત્રો, લશ્કરે માત્ર 10 જ મિનિટમાં 1500 જેટલા ગોળીબારના રાઉન્ડ છોડતા આશરે 379 લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને લગભગ 1200 લોકો ઘવાયા. કોંગ્રેસે નિમેલી તપાસ સમિતિના મતે લગભગ 1000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ હત્યાકાંડથી આખા દેશમાં હાહાકાર મચી ગયો. ગાંધીજીની અંગ્રેજો પ્રત્યેની રહી સહી શ્રદ્ધા પણ હવે ડગી ગઈ, હવે ઉડી ગઈ. આ હત્યાકાંડે આખા દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા સ્થાપવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. આ હત્યાકાંડે અસહકારના ભાવિ આંદોલનની ભૂમિકા પૂરી પાડી. તો મિત્રો, અહીંયા ફોટો પણ આપેલો છે જલિયાવાલા બાગનો શહીદ સ્મારક, જે લોકો શહીદ થયા છે એનું શહીદ સ્મારક બનાવ્યું છે, તો એનો ફોટો છે. ચાલો મિત્રો, એના પછી જોઈએ આગળ. અહીંયા મિત્રો છે ડીનો 23 નંબરનો પ્રશ્ન છે. કંપની શાસનની ભારત પર થયેલી આર્થિક અસરો વર્ણવો, અથવા કંપની શાસનની ભારત પર કઈ કઈ આર્થિક અસરો થઈ. તો એનો આપણે જવાબ જોઈએ મિત્રો કે કંપની શાસનની ભારત પર પડેલી આર્થિક અસરો નીચે પ્રમાણે હતી. ભારત દેશ છેલ્લા 2000 વર્ષથી દુનિયામાં આર્થિક ક્ષેત્રે ગૌરવભર્યું સ્થાન ધરાવતો હતો. બ્રિટિશ કંપનીના 100 વર્ષના શાસનકાળમાં ભારત દેશ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય માટે કાચો માલ ઉત્પન્ન કરનાર અને સામ્રાજ્યના તૈયાર થયેલા પાકા માલ માટે બજાર બની ગયો. ઈસવીસન 1708થી 1756 દરમિયાન બંગાળ પ્રાંત સુતરાઉ કાપડ, કાચું રેશમ, ખાંડ, શણ, મલમલ વગેરે ચીજવસ્તુઓની યુરોપના દેશોમાં નિકાસ કરતો હતો. પરંતુ ક્લાઇવે અમલમાં મૂકેલી દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિને કારણે બંગાળ પ્રાંત આર્થિક રીતે કંગાળ બની ગયો. પ્રાચીન સમયમાં ભારતના ગામડા સ્વાવલંબી અને સમૃદ્ધ હતા. અંગ્રેજોના શાસનથી તે ગરીબ અને પરાધીન બન્યા. અંગ્રેજ સરકારની આકરી અને અન્યાયી મહેસૂલ નીતિને કારણે ભારતનો ખેડૂત પાયમાલ અને દેવાદાર બન્યો. ખેતી પડી ભાગતા તેની માઠી અસર દેશના વેપાર વાણિજ્ય પર થઈ. અંગ્રેજ સરકારે ઇંગ્લેન્ડના કાપડ ઉદ્યોગને વિકસાવવા ભારતના કાપડ ઉદ્યોગ પર અન્યાયી જકાત નાખી. ભારતના હુનર ઉદ્યોગો પડી ભાગે એ માટે અંગ્રેજ સરકારે અયોગ્ય રીતે સમૂહ અપનાવી. પરિણામે ભારતના ઉદ્યોગ ધંધા પડી ભાગ્યા. તેથી કારીગર ગરીબ અને બેકાર બન્યા. ચાલો મિત્રો, એના પછી આપણો ડીનો 24 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. જમીનના પ્રકાર જણાવી અને વિગતે સમજાવો. તો ચાલો જમીનના પ્રકાર જોઈએ. પહેલી કાપની જમીન છે. કાપની જમીન દેશના મોટા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. તે મુખ્યત્વે ઉત્તરના મેદાનો, કિનારાના મેદાનો અને છત્તીસગઢના બેસીનમાં આવેલી છે. કાપની જમીનના 2 પ્રકાર છે, ખદર અને બાગર. નદીઓના નિક્ષેપથી બનેલી નવા કાપની જમીન ખદર નામે ઓળખાય છે. આવી જમીનો મોટી નદીઓના નજીકના ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે. નદીઓના ઉપરવાસમાં આવેલી જૂના કાપની જમીનો બાગર કહેવાય છે. ખદર જમીન પ્રમાણમાં રેતાળ અને આછા રંગની હોય છે, જ્યારે બાગર જમીન ચીકણી અને ઘેરા રંગની હોય છે. કાપની જમીનની ફળદ્રુપતા જુદી જુદી જગ્યાએ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, પરંતુ એકંદરે આ જમીન ઘણી ઉપજાઉ હોય છે. ભારતમાં પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ વગેરે રાજ્યોમાં કાપની જમીન આવેલી છે. કાળી જમીન. તો કાળી જમીન દક્ષિણ ભારતના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, તમિલનાડુ અને ગુજરાતમાં આવેલી છે. તે રૂપાંતરિત ખડકોમાંથી બનેલી છે. તે કસદાર અને ચીકણી હોય છે અને ભેજને લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવામાં મદદ ક્ષમતા ધરાવે છે. તે કપાસના પાક માટે ખૂબ અનુકૂળ હોવાથી કપાસની કાળી જમીન તરીકે ઓળખાય છે. તે રેગુર નામે પણ જાણીતી છે. એના પછી આગળ જોઈએ મિત્રો રાતી જમીન. તો ભારતમાં રાતી જમીન મોટા ભાગે ગોવા, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાં અને ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોમાં આવેલી છે. તે ખાસ કરીને અગ્નિકૃત અને રૂપાંતરિત ખડકો ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં છે. તેનો રાતો રંગ તેમાં રહેલા રોહ તત્વ અને અન્ય સેન્દ્રિય તત્વોને આભારી છે. જ્યાં જમીનના કણો ઘણા બારીક છે અને થર જાડા છે, ત્યાં તે છિદ્રાળુ અને ઉપજાઉ છે.
એના પછી મિત્રો 4 નંબર જોઈએ, પડખાઉ કે લેટેરાઇટ જમીન. પડખાઉ જમીન પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, કર્ણાટક, કેરળ, ઓડિશા, આસામ અને મેઘાલયના કેટલાક ભાગોમાં જોવા મળે છે. ભારે વરસાદને લીધે જમીનના ઉપલા પડમાંથી દ્રાવ્ય ક્ષારો ધોવાઈને પડખાઉ જમીન બને છે. ધોવાઈ ગયેલા પડમાં લોહ અને એલ્યુમિનિયમ તત્વોના સંયોજનોનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તે રાતી દેખાય છે. પડખાઉ જમીનમાં જૈવિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી તે ઓછી ફળદ્રુપતા ધરાવે છે. એના પછી મિત્રો પર્વતીય જમીન જોઈએ. ભારતમાં પર્વતીય જમીન હિમાલય અને પૂર્વની પર્વત શ્રેણીઓ ધરાવતા જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં જોવા મળે છે. જંગલવાળા ભાગોમાં આ જમીનમાં જૈવિક દ્રવ્યો વધુ હોય છે. શિવાલિક પર્વત શ્રેણી પર આ જમીન ઓછા કસવાળી, અપરિપક્વ, રેતાળ, છિદ્રાળુ અને જૈવિક દ્રવ્યોના અભાવવાળી જોવા મળે છે. રણ પ્રકારની હવે જમીન જોઈએ મિત્રો. તો ભારતમાં રણ પ્રકારની જમીન રાજસ્થાન, ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણાના શુષ્ક ક્ષેત્રોમાં આવેલી છે. અહીં કેટલીક રેતી મુખ્યત્વે પવન દ્વારા થયેલા સ્થાનિક ખવાણથી ઉદ્ભવી છે, તો કેટલીક સિંધુ ખીણમાંથી ઉડી આવીને જમા થઈ છે. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં ક્ષારકણોની અધિકતા અને જૈવિક દ્રવ્યોની ઓછપ જોવા મળે છે. અહીં જે વિસ્તારોમાં માટીના કણોનું પ્રમાણ સારું છે અને ક્ષારતા ઓછી છે, ત્યાં સિંચાઈની સગવડો થવાથી ખેતી થવા લાગી છે. હવે મિત્રો આપણો ડીનો 25 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈશું. બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત ફરજો વિશે જણાવો. તો ભારતના બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત ફરજો નીચે મુજબ છે. બંધારણનું પાલન કરવું અને રાષ્ટ્રને વફાદાર રહેવું. બંધારણમાં વ્યક્ત થયેલા આદર્શો તેમજ રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવો, ગૌરવ જાળવવું. સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ઉદાત્ત વિચારો અને પ્રેરણાદાયી આદર્શોને માન આપવું તેમજ તેનું પાલન કરવું. દેશના સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવું. આવશ્યકતા ઊભી થાય ત્યારે દેશના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાવું. દેશના લોકોમાં સુમેળ રહે અને પરસ્પર બંધુત્વની ભાવનાની વૃદ્ધિ થાય એવા કામો કરવા. સ્ત્રીઓના ગૌરવને હાનિ પહોંચાડતા વ્યવહારોનો ત્યાગ કરવો. રાષ્ટ્રના સમૃદ્ધ સમન્વિત સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરવું. કાયદાઓનું પાલન કરવું. કરવેરા પ્રમાણિકપણે ભરવા. જંગલો, નદીઓ, સરોવરો અને વન્યજીવો સહિત પર્યાવરણનું જતન કરવું અને તેમાં સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો કરવા. બધા જીવો પ્રત્યે દયા રાખવી. વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવવો તેમજ માનવવાદ અને સંશોધન વૃત્તિ વિકસાવવા. જાહેર મિલકતોનું રક્ષણ કરવું. હિંસાનું આચરણ ન કરવું. વ્યક્તિગત તેમજ સામૂહિક પુરુષાર્થના બધા ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નો કરવા. પોતાના બાળકને મફત, ફરજિયાત અને સાર્વત્રિક રીતે અપાતું શિક્ષણ આપવું એ દરેક માતા પિતાની ફરજ છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન થાય છે. આ વિડીયોને શેર કરો જેથી બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ મદદરૂપ બની શકે. થેન્ક યુ મિત્રો.